एंट्रॉपी ही टर्म कंप्लीट स्टडी केलेली आहे. एंट्रॉपी मीन्स व्हॉट? इट इज अ थर्मोडायनामिक टर्म विच इज यूज्ड. बदला मग. हा हा एक काल आपण एंट्रॉपी ही टर्म स्टडी केली आहे. एंट्रॉपी मीन्स व्हॉट? इट इज मेजर टू रँडमनेस or disorder of a system. Okay. And according to entropy is a state function. It is an extensive property. And change in entropy means what? Change in entropy. It is heat transfer in a reversible manner divided by temperature in Kelvin at which heat transfer take place. Okay. So delta S is equals to Q reversible upon T. So SI unit of entropy is joule per Kelvin. Okay. इथपर्यंत लक्षात आला? That means change in entropy is directly proportional to heat and inversely proportional to temperature. इथपर्यंत बघितलेलं आपण. But main point असा आला की delta S system is not the criteria of a spontaneity, but delta S total is the criteria of spontaneity. So according to thermodynamics second law, काय सांगतोय second law? Entropy, total entropy of a system and surrounding is increases for a spontaneous process or for a spontaneous reaction. This is known as second law of thermodynamics. Delta S total means what? Delta S system plus delta S surrounding. It is greater than 0. It is always increases for a spontaneous process. This is known as second law of thermodynamics. याच्यावरून आपण काय म्हणजे काय डिसिजन घेतलं तर डेल्टा एस टोटल if it is greater than 0 reaction spontaneous. If delta S total not system total is less than 0 reaction non-spontaneous. And if delta S total is equals to 0 then reaction is at equilibrium. इथपर्यंत आपण काल स्टडी केलं होतं. ओके. म्हणजे एंट्रॉपी साठी आपल्याला काय लागतंय? टोटल एंट्रॉपी आपल्याला फाइंड करावी लागते. आणि टोटल एंट्रॉपी फाइंड करण्यासाठी कंपल्सरी डेल्टा एस सिस्टीम आणि सराउंडिंग दोन्ही पण फाइंड करावे लागतात. सिस्टीमची पण एंट्रॉपी फाइंड करावी लागते आणि सराउंडिंगची पण एंट्रॉपी फाइंड करावी लागते. हे थोडंसं डिफिकल्ट वाटायला लागलं म्हणून परत सायंटिस्टनी नवीन टर्म यूज केली and this is known as Gibbs energy. आणि आपण आज ती स्टडी करणार आहे. आता लास्ट पॉइंट आहे ह्या चॅप्टर मधला Gibbs energy which is also known as free energy. Gibbs energy. It is denoted by letter G. Gibbs energy means what? It is a useful work done by a system. This is known as Gibbs energy. जे युजफुल वर्क कॅरी केलं जातं सिस्टीमना त्यालाच आपण गिब्स एनर्जी म्हणतो. ओके. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन काय आहे? जी इज इक्वल्स टू डायरेक्ट फॉर्म्युलाच आपण यूज करणार आहे. जी इज इक्वल्स टू H मायनस टी एस. हा डायरेक्ट फॉर्म्युलाच आहे. हा तुम्हाला डिफाईन गिब्स एनर्जी म्हटलं तर नुसता हा फॉर्म्युला लिहिला तरी 1 मार्क पडतंय कारण पुस्तकामध्ये त्यांनी तसंच डायरेक्ट लिहिलंय. गिब्स एनर्जी इज डिफाइंड ॲज जी इज इक्वल्स टू H मायनस टी एस वेअर H एन्थॅल्पी. It is a state function. Temperature is a state function. Entropy is a state function. So naturally Gibbs energy is also a state function. It is also state function and it is also an extensive property. Okay. So Gibbs energy is a state function as well as extensive property. आता change in Gibbs energy at constant temperature कसं काढणार आपण? Delta G is equals to delta H temperature constant आहे T delta S. मिळाला फॉर्म्युला. सो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. क्लिअर? ओके. राईट डाऊन एवढं लिहून घ्या. गिब्स एनर्जी इथं खाली लिहिते मी. जी इज अ स्टेट फंक्शन
Next, G is an extensive property. Okay, write down. हा मेन फॉर्म्युला आपल्याला लागणार आहे. डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H मायनस T डेल्टा S. Okay. Now we can see the relation between Gibbs energy and spontaneity. काय रिलेशन आहे ते बघूया. ओके, आता आपण एवढं तरी बघितलेलं आहे. डेल्टा एस टोटल is greater than 0 for a spontaneous reaction. मग डेल्टा एस टोटल आपण कसं फाइंड करतो? सो डेल्टा एस टोटल it is nothing but delta S system plus delta S surrounding. आपल्याला माहित आहे फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर दॅन 0. मग आता आपण काय करूया, डेल्टा एस टोटल आणि डेल्टा जी मध्ये काय रिलेशन येते ते फाइंड करूया. म्हणजे आपोआपच आपल्याला डेल्टा जी टर्म आणि स्पॉन्टॅनिटी यांच्यामध्ये काहीतरी रिलेशन सापडू शकते. ओके, मग आपल्याला एवढं माहिती आहे डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टीम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. ओके, आता डेल्टा एस कसं फाइंड केलं जातं, कुठलंही असू दे. सो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू हीट ट्रान्सफर्ड इन रिव्हर्सिबल मॅनर अपॉन टी. आता हीट ट्रान्सफर म्हणजेच काय, हीट कंटेंट म्हणजेच कशाशी रिलेटेड असणार आहे, एन्थाल्पीशी रिलेटेड असणार आहे. सो क्यू च्या ऐवजी मी काय लिहिणार आहे इथं, डेल्टा एच अपॉन टी. ओके, आता जस्ट सी आपण काय समजूया की सिस्टीमची एन्थाल्पी, इकडे लक्ष द्या, एन्थाल्पी ऑफ सिस्टीम इज डेल्टा एच. जर सिस्टीमची एन्थाल्पी डेल्टा एच असेल तर सराउंडिंगची किती असते रे, मायनस डेल्टा एच. बरोबर, निगेटिव्ह असणार आहे. म्हणजे जर सिस्टीमची एन्थाल्पी पॉझिटिव्ह असेल तर सराउंडिंगची निगेटिव्ह असते, सराउंडिंगची निगेटिव्ह असेल तर सिस्टीमची पॉझिटिव्ह असते. या पद्धतीने घेणार आहे. सो एन्थाल्पी ऑफ सराउंडिंग काय येणार, एन्थाल्पी ऑफ सराउंडिंग इज मायनस डेल्टा एच. ओके, मग आता मला डेल्टा एस सराउंडिंग फाइंड करता येत नाही म्हणून मी ते थोडस डेल्टा एच मध्ये कन्वर्ट करणार आहे. बघा, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू, फॉर्म्युला काय येणार आहे बघा, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू एन्थाल्पी. एन्थाल्पी किती दिली त्यांनी, मायनस डेल्टा एच अपॉन टी. हा, मग आता ही व्हॅल्यू आपण ह्या इक्वेशन 1 मध्ये पुट करूया. लक्षात आलं का तुम्हाला? हा, ओके, आता ही व्हॅल्यू मी ह्या इक्वेशन 1 मध्ये पुट करणार आहे. सो इक्वेशन 1 बिकम, बघा, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टीम मी आहे तसंच ठेवलं, त्याच्यात काय चेंज केलं नाही, प्लस डेल्टा एस सराउंडिंगची व्हॅल्यू काय येणार आहे, मायनस डेल्टा एच अपॉन टी. ही जी व्हॅल्यू आहे ना ती इथं पुट केलेली आहे मी इक्वेशन 1 मध्ये. ओके, आता या सगळ्या इक्वेशनला मी टी न मल्टिप्लाय करणार आहे. ओके, मग काय येणार सांगा, टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू, हा, टी डेल्टा एस मायनस काय येणार रे इथं, डेल्टा एच. ओके, टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू टी डेल्टा एस मायनस डेल्टा एच. आता थोडस मी काय करणार आहे, निगेटिव्ह साइन म्हणजे यांचे साइन चेंज करणार आहे. काय येईल सांगा, मायनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा एच चा प्लस होणार आहे तो अगोदर घेते मी, डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. आता हे जे असणार आहे ते सिस्टीमचं असणार आहे, टी डेल्टा एस जी असणार आहे ती सिस्टीम मध्ये असणार आहे. हा, बघा,
मायनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. पण आपण गिब्स एनर्जीचं काय डेफिनेशन घेतलेली आठवते का? गिब्स एनर्जी मीन्स व्हॉट? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, एक सेकंड इथं दिसतंय का आता तुम्हाला? हा ओके, मी इथं वरती लिहिते. हा आता काय पर्याय नाही माझ्याकडे. हा इथं वर घेते आता मी. हा, अकॉर्डिंग टू गिब्स एनर्जी डेफिनेशन काय घेतलेली आपण? जी इज इक्वल्स टू एच मायनस टी एस, म्हणजे डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. नाव कम्पेअर इक्वेशन 2 and equation 3. Okay, compare equation 2 and 3. From 2 and 3 काय मिळणार आहे आपल्याला? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू काय मिळणार? मायनस टी डेल्टा एस टोटल. हे रिलेशन मिळालं आपल्याला. डेल्टा जी इज इक्वल्स टू मायनस टी डेल्टा एस टोटल. म्हणजेच याच्यावरून काय लक्षात येईल रे? डेल्टा जी आणि डेल्टा एस हे अपोजिट आहेत. लक्षात येते का? हा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू काय येणार? मायनस डेल्टा एस. टेम्परेचर कॉन्स्टंट असते, त्याचा काय प्रश्न नाहीये. म्हणजे डेल्टा जी इज इक्वल्स टू आपल्याला काय मिळणार? मायनस डेल्टा एस टोटल. मग आता आपण काय घेत होतं? इफ डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर दॅन 0 असेल तर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस. मग गिब्स एनर्जीच्या बाबतीत काय येणार? बरोबर रिव्हर्स. इफ डेल्टा जी इज लेस दॅन 0 देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. त्याच वेळेला ती रिएक्शन काय असणार आहे? स्पॉन्टेनियस असणार आहे. लक्षात आला का पॉइंट? समजलं सगळ्यांना? ओके, बघा परत एकदा. आता आपण म्हणजे काल तर आपण स्टडी केलेला आहे की डेल्टा एस टोटल इफ इट इज ग्रेटर दॅन 0 देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. हा, इथपर्यंत आपण काल स्टडी केलेलं आहे. ओके, मग आता मी ह्याच्यावरूनच डेल्टा एस टोटल आणि गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी यांच्यामध्ये रिलेशन काढणार आहे. कारण मला गिब्स एनर्जी वरून स्पॉन्टॅनिटी ठरवायची आहे. कारण ही टर्म मी नवीन टर्म वापरणार आहे की गिब्स एनर्जीची आहे ना, त्याच्यावरून रिएक्शन स्पॉन्टेनियस का नॉन स्पॉन्टेनियस कसं ओळखायचं. हा, त्यासाठी माझं हे आता एक्सप्रेशन चाललंय. ओके, डेल्टा एस टोटल आपण कसं फाइंड करतो? डेल्टा एस सिस्टीम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. ओके, आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे. डेल्टा एस चा फॉर्म्युला काय घेतो आपण? क्यू अपॉन टी. क्यू रिव्हर्सिबल म्हणजे चेंज, म्हणजेच काय असणार आहे? डेल्टा एच. एन्थाल्पी टर्म, हीट म्हणल्यावरती काय? एन्थाल्पी टर्म आहे. म्हणजे इथं क्यू म्हणजेच काय घेतलं आपण? डेल्टा एच अपॉन टी घेतलेला आहे. ओके, म्हणजे हाच फॉर्म्युला मी असा कन्वर्ट केला, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी. आता सपोज आपण समजूया एन्थाल्पी ऑफ अ सिस्टीम इज डेल्टा एच आहे, तर सराउंडिंगची किती असणार आहे? नॅचरली मायनस डेल्टा एच असणार आहे. मग आता हाच फॉर्म्युला मी सराउंडिंग साठी कन्वर्ट केला. डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू इथं काय येणार रे? मायनस डेल्टा एच अपॉन टी. ओके, आता नाव पुट धिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन 1. नाव इक्वेशन 1 बिकम्स, बघा, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टीम मायनस, आता डेल्टा एस सराउंडिंगची व्हॅल्यूज काय आहे? मायनस डेल्टा एच अपॉन टी. त्या पूर्ण इक्वेशनला टी न मल्टिप्लाय करणार मी. टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू टी डेल्टा एस मायनस टी ला टी कॅन्सल होणार, इथं डेल्टा एच मिळणार. आता साइन पण मी प्रत्येकाचे चेंज करणार आहे. मायनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू हा काय होणार? प्लस डेल्टा एच, आणि हा काय होणार? मायनस. लक्षात आलं? आणि आपण ही डेफिनेशन अगोदरच बघितलेली आहे. डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. मग कम्पेअर इक्वेशन 2 and 3 वी गेट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू मायनस टी डेल्टा एस टोटल. म्हणजे डेल्टा जी आणि डेल्टा हे अपोजिट आहेत एकमेकांचे. जर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर दॅन 0 रिएक्शन स्पॉन्टेनियस असेल तर गिब्स एनर्जीच्या बाबतीत काय असलं पाहिजे? डेल्टा जी इज लेस दॅन 0 असेल तरच रिएक्शन स्पॉन्टेनियस असते. क्लिअर? ओके, राईट डाऊन, पटकन लिहून घ्या, वरती पॉइंट लिहून घ्या. रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी अँड डेल्टा एस टोटल. रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी अँड डेल्टा एस टोटल. ओके, इथून स्टार्ट करायचं लिहायला. हे इथपर्यंत, इथून आलं की इथं यायचं इथपर्यंत, आणि त्याच्यानंतर वरती जायचं.
सगळ्यांना दिसतंय व्यवस्थित? मला फक्त चॅट करून सांगा, सगळ्यांना व्यवस्थित दिसतंय का? हा, व्यवस्थित लिहून घ्या सगळ्यांनी. समजलंय का सगळ्यांना? हा पॉइंट क्लिअर झालाय? ओके, लिहून झालंय सगळ्यांचं? झालंय का सगळ्यांचं लिहून? ओके, ठीक आहे. रब करू दे. हा, ओके. आता इकडे लक्ष द्या. आपल्याला काय समजलं आतापर्यंत? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू काय येणार? मायनस टी डेल्टा एस टोटल. बघा, आता हे दोन्ही रिव्हर्स आहेत. आपण हे बघितलेलं आहे, इफ डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर दॅन 0 असेल तर रिएक्शन काय असते? स्पॉन्टॅनियस असते. मग डेल्टा जी च्या बाबतीत काय येणार? अँड डेल्टा जी गिव्स एनर्जी इज लेस दॅन 0, रिएक्शन स्पॉन्टॅनियस. क्लिअर? ओके. आता बघा, डेल्टा एस टोटल इज लेस दॅन 0 आणि गिव्स एनर्जी काय असेल? पॉझिटिव्ह असेल. डेल्टा जी इज ग्रेटर दॅन 0. जेवढी गिव्स एनर्जी पॉझिटिव्ह तेवढी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टॅनियस, आणि जेवढी गिव्स एनर्जी निगेटिव्ह तेवढी रिएक्शन स्पॉन्टॅनियस. जे डेल्टा जी इज ग्रेटर दॅन 0, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टॅनियस. आणि इथं काय? इक्वल टू ला मात्र इक्विलिब्रियमलाच असणार आहे. डेल्टा एस टोटल सिस्टीमचं नाही हा. क्रायटेरिया, स्पॉन्टॅनिटी क्रायटेरियासाठी सिस्टीम, डेल्टा एस सिस्टीम इज नॉट युजफुल. We use delta S total. So delta S total is equal to 0 and delta G is equals to 0 असेल तर रिएक्शन काय असणार आहे रे? इक्विलिब्रियम. ओके, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. लिहून घ्या, चार्ट तयार करा पटकन. झालं का लिहून सगळ्यांचं?
पटकन सांगा, झालंय सगळ्यांचं लिहून? ओके, क्लिअर? समजलं का? बघा आतापर्यंत आपण काय काय स्टडी करत आलोय. झालं, इथं आपला चॅप्टर, मेन चॅप्टर तर इथंच संपलेला आहे. फक्त आता डेल्टा जी आणि के चं एक रिलेशन आपण थोड्या वेळानं बघणार आहे. तर त्याच्या अगोदर आपण बघा, आता आपण काय पाहिलं, पहिल्यांदा आपण काय म्हणत होतो, एक्झोथर्मिक रिएक्शन ह्या स्पॉन्टेनियस असतात. म्हणजे डेल्टा जी जर निगेटिव्ह असेल तर रिएक्शन काय समजत होतो आपण, स्पॉन्टेनियस. हा पहिला पॉइंट. आपण सगळ्या एक्झोथर्मिक रिएक्शन ह्या नॅचरली स्पॉन्टेनियस असतात. पण हा पण क्रायटेरिया काय कम्प्लीट स्पॉन्टॅनिटी फुलफिल करत नाही. कारण डेल्टा एच पॉझिटिव्ह असलेल्या पण काही रिएक्शन ह्या स्पॉन्टेनियस आहेत. त्यामुळे मग आपण डेल्टा एच ही टर्म तिथंच सोडून दिली आणि नवीन टर्म घेतली, ती कुठली, डेल्टा एस. पण डेल्टा एस सिस्टीमच्या बाबतीत जर घेतलं तर डेल्टा एस पॉझिटिव्ह म्हणजे आपल्याला काय वाटतंय, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस. पण बऱ्याचशा रिएक्शन मध्ये डेल्टा एस निगेटिव्ह असून सुद्धा ती रिएक्शन स्पॉन्टेनियस दिसायला लागली. त्यामुळे डेल्टा एस सिस्टीम पण आपल्याला युजफुल पडलेलं नाहीये. म्हणून आपण नंतर काय वापरलं, डेल्टा एस टोटल. जर डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर दॅन 0 असेल, रिएक्शन काय असणार, स्पॉन्टेनियस असणार. पण डेल्टा एस टोटल फाइंड करण्यासाठी डेल्टा एस सराउंडिंग आणि डेल्टा एस सिस्टीम या दोन्ही माहित असायला लागतात. आणि थोडस डिफिकल्ट जाते. म्हणून मग परत नवीन टर्म वापरली, कोणती, डेल्टा जी. आणि डेल्टा जी वरून आपल्याला काय लक्षात आलं, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू काय मिळालं, मायनस टी डेल्टा एस टोटल. हे रिलेशन आपण फाइंड केलं. म्हणजे याच्यावरून आपण काय म्हणतो, इफ डेल्टा जी इज लेस दॅन 0 देन द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस. म्हणजे ह्या 3 टर्म आपण स्पॉन्टॅनिटी साठी वापरलेत. आणि सगळ्यात शेवटी मेन टर्म कुठली आपल्याला सापडली, डेल्टा जी. जर डेल्टा जी निगेटिव्ह आली, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस. डेल्टा जी पॉझिटिव्ह आली तर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस. आणि डेल्टा जी इक्वल टू 0 आली तर ती रिएक्शन इक्विलिब्रियमला आहे. हे आपल्याला याच्यावरून क्लिअर झालेलं आहे. ओके, आता याच्यावरून एक मी चार्ट देणार आहे. तर त्या चार्ट वरून तुमच्या लक्षात येईल, एक पूर्ण चार्ट मी देणार आहे. आपल्या बुक मध्ये तो चार्ट नाही दिलेला, ऍक्च्युली तो ओल्ड सिलेबस मध्ये आहे. नवीन सिलेबस मध्ये त्यांनी अशी ते हेच दिले, स्टेटमेंट टाइप दिलेत. मी तसं देत नाहीये, डायरेक्ट चार्ट देते, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. म्हणजे हा मेन आहे, सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. हे बघा, पहिल्यांदा मी घेतलेला आहे डेल्टा एच, नंतर घेतलेला आहे डेल्टा एस, मग डेल्टा जी, आणि मग नेचर ऑफ रिएक्शन. म्हणजे ती रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आहे का नॉन स्पॉन्टेनियस आहे. बघा, हा चार्ट आपण तयार करणार आहे. आपलं रिलेशन तर हेच, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. ओके, आता थोडस इकडे लक्ष द्या. मी जर डेल्टा एच निगेटिव्ह घेतला आणि डेल्टा एस जर पॉझिटिव्ह असेल तर कारण शेवटी आपण स्पॉन्टॅनिटी कशावरून ठरवणार आहे, डेल्टा जी वरून ठरवणार आहे. तर मला सांगा, डेल्टा जी पॉझिटिव्ह येईल का निगेटिव्ह येईल? चॅटिंग करून मला पटकन सांगायचंय. तुम्हाला काय वाटतंय, जर डेल्टा एच निगेटिव्ह असेल आणि डेल्टा एस पॉझिटिव्ह असेल तर डेल्टा जी पॉझिटिव्ह मिळेल का निगेटिव्ह मिळेल? पटकन सांगायचंय चॅट करून, काय येईल? पॉझिटिव्ह येईल का निगेटिव्ह येईल? व्हेरी गुड. डेल्टा जी काय मिळणार आपल्याला, निगेटिव्ह मिळणार. बघा ना, डेल्टा एच निगेटिव्ह आहे, डेल्टा एस पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह निगेटिव्ह, निगेटिव्ह निगेटिव्हची ऍडिशन निगेटिव्हच असणार आहे. सो डेल्टा जी इज निगेटिव्ह. आणि डेल्टा जी जर निगेटिव्ह असेल तर ती रिएक्शन काय असणार आहे, स्पॉन्टेनियस. म्हणजे इट इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस. ही टेम्परेचर वरती डिपेंडच नाही आहे. इट इज काय म्हणतो, स्पॉन्टेनियस ऍट ऑल टेम्परेचर. ऍट ऑल टेम्परेचर. कोणत्या पण टेम्परेचर वरती डिपेंडच नाहीये. डेल्टा एच निगेटिव्ह, डेल्टा एस पॉझिटिव्ह असेल तर कंपल्सरी डेल्टा जी आपल्याला काय मिळणार, निगेटिव्हच मिळणार आहे. सो दिस रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस असंही म्हणू शकतो आपण.
इट इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस. ती रिएक्शन कधीच तुम्हाला नॉन स्पॉन्टेनियस करताच येणार नाही. दिस रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस. ओके. आता सपोज जर मी असं घेतला, डेल्टा एच पॉझिटिव्ह घेतला आणि डेल्टा एस निगेटिव्ह घेतला, डेल्टा जी काय मिळेल? पॉझिटिव्ह मिळेल का निगेटिव्ह मिळेल? एनीबडी पटपट सांगायचं आहे. हा, काय मिळणार आहे? बघा ना, डेल्टा एच पॉझिटिव्हच आहे, डेल्टा एस निगेटिव्ह. निगेटिव्ह निगेटिव्ह काय होणार रे? मल्टिप्लिकेशन त्यांचं काय होणार आहे? पॉझिटिव्ह. सो डेल्टा जी इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. त्यामुळे ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस असणार आहे का नॉन स्पॉन्टेनियस असणार आहे? इट इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस. असंही तुम्ही म्हणू शकताय, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस. ओके. कधीच म्हणजे ती रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होणार नाही. इट इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस. ओके, झाले हे दोन टर्म. आता सपोज मी डेल्टा एच पण निगेटिव्ह घेतलेला आहे आणि डेल्टा एस पण निगेटिव्ह घेतलेला आहे. आता मात्र ती रिएक्शनची स्पॉन्टॅनिटी ही कशावर डिपेंड राहणार आहे? टेम्परेचर वरती डिपेंड राहणार आहे. बघा, डेल्टा एच निगेटिव्ह घेतलाय आणि डेल्टा एस पण निगेटिव्ह, म्हणजे ही टर्म पॉझिटिव्ह आले. जर तुम्हाला ती रिएक्शन डेल्टा जी जर निगेटिव्ह आणायचं असेल, तर ती रिएक्शन लो टेम्परेचरला फेवर होईल का हाय टेम्परेचरला? म्हणजे टेम्परेचर वरती डिपेंड राहणार आहे. आता हे टेम्परेचर तुम्ही वाढवणार का कमी करणार? आपल्याला डेल्टा जी तर निगेटिव्हच आणायचंय. काय वाटतंय तुम्हाला? बघा, डेल्टा एच निगेटिव्ह घेतले आपण, निगेटिव्ह इंटू आहे ना इथे, टी इंटू डेल्टा एस. डेल्टा एस काय आला? निगेटिव्ह आला. दोन्ही पण निगेटिव्ह घेतले म्हणजे निगेटिव्ह निगेटिव्ह काय होणार? आता पॉझिटिव्ह होणार. इथं टी डेल्टा एस मिळालं, प्लस टी डेल्टा एस. आता मला सांगा, डेल्टा जी जर निगेटिव्ह आणायची असेल तर कोण मोठं पाहिजे रे? डेल्टा एच मोठं असलं पाहिजे. म्हणजे टेम्परेचर काय असलं पाहिजे? कमी असलं पाहिजे. म्हणजे ती रिएक्शन फेवर्ड ऍट लो टेम्परेचर. म्हणजे ही डेल्टा जी केव्हा निगेटिव्ह मिळणार? हा, निगेटिव्ह म्हणजे केव्हा येणार? स्पॉन्टेनियस केव्हा होणार ही रिएक्शन? ऍट लो टेम्परेचर. लक्षात ठेवायला पण खूप सोपं आहे, हे एवढं पण करायची गरज नाहीये. डेल्टा एच वरूनच लक्षात येते. डेल्टा एच म्हणजे काय? निगेटिव्ह. हा, डेल्टा एच निगेटिव्ह असेल तर ती रिएक्शन काय असते रे? एक्झोथर्मिक का एंडोथर्मिक? ती रिएक्शन एक्झोथर्मिक असते. हे बघा, एक्झोथर्मिक रिएक्शन आहे आणि आपल्याला 11वीतच मी सांगितलेलं आहे, एक्झोथर्मिक रिएक्शन्स आर फेवर्ड ऍट लो टेम्परेचर. हा, आता सपोज लास्ट पॉइंट, दोन्ही पण मी पॉझिटिव्ह घेतले आणि मला रिएक्शन निगेटिव्हच आणायचे, डेल्टा जी मला निगेटिव्हच आणायचंय. आता हा पण पॉझिटिव्ह आणि डेल्टा एस पण पॉझिटिव्ह असल्यामुळे इथं काय येणार रे? पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. हा, म्हणजे आपल्याला डेल्टा जी निगेटिव्ह आणण्यासाठी टी डेल्टा एस ही व्हॅल्यू काय असली पाहिजे? जास्त यायला पाहिजे. टी डेल्टा एस व्हॅल्यू जास्त येण्यासाठी टेम्परेचर काय पाहिजे? हाय पाहिजे. म्हणजे दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस ऍट हाय टेम्परेचर. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे खूप लागतंय, लक्षात ठेवा. हे बघा, नेहमी लक्षात ठेवायचं आपल्याला तर डेल्टा एच निगेटिव्ह एक्झोथर्मिक रिएक्शन आणि एंट्रॉपी ज्याची जास्त असते ती रिएक्शन नेहमी स्पॉन्टेनियस येते, प्रश्नच नाही. डेल्टा एच निगेटिव्ह, डेल्टा एस पॉझिटिव्ह, डेल्टा जी ऑलवेज निगेटिव्ह. सो रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस. इथं टेम्परेचर वरती रिएक्शन डिपेंडच नाही. तुम्ही टेम्परेचर कमी करा, वाढवा, काय वाटेल ते करा, रिएक्शन मात्र नेहमी स्पॉन्टेनियस असणार. ओके, डेल्टा एच जर पॉझिटिव्ह घेतला आणि एंट्रॉपी डिक्रीज केली, एंडोथर्मिक रिएक्शन आहे आणि एंट्रॉपी डिक्रीज होत असेल तर मात्र डेल्टा जी नेहमीच काय येणार रे? हे बघा, हे पॉझिटिव्ह आणि डेल्टा एस निगेटिव्ह, निगेटिव्ह निगेटिव्ह प्लस होणार, प्लस प्लस डेल्टा जी प्लसच मिळणार. सो डेल्टा जी इज पॉझिटिव्ह, दॅट मीन्स दिस रिएक्शन इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस. मग तुम्ही टेम्परेचर लो करा, हाय करा,
टेम्परेचरचा प्रश्न येत नाही. क्लिअर? ओके. आता मी दोन्ही साइन सेम घेतलेत. डेल्टा एच पण निगेटिव्ह आहे आणि डेल्टा एस पण निगेटिव्ह आहे. आता असं कसं लक्षात ठेवायचं? आता जी डेल्टा जी निगेटिव्ह जर आणायची असेल ना, तर कम्प्लीट हे जे काय आहे ते कशावर डिपेंड राहणार आहे? टेम्परेचरवरती डिपेंड राहणार आहे. मग लक्षात कसं ठेवायचं? दोन्ही सेम असेल आणि त्याच्यामध्ये जर डेल्टा एच निगेटिव्ह असेल, एक्झोथर्मिक रिएक्शन असेल, तर एक्झोथर्मिक रिएक्शन्स आर फेवर्ड ऍट लो टेम्परेचर. म्हणजे रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस ऍट लो टेम्परेचर. आणि दोन्ही पण पॉझिटिव्ह असेल तर डेल्टा जी काय असणार आहे? एंडोथर्मिक असणार आहे. आणि एंडोथर्मिक रिएक्शन्स आर ऑलवेज favored at high temperature. So reaction is spontaneous at high temperature. So this is the main criteria आहे. हा मेन आहे. 1 2 3 तिन्ही वापरून, तिन्ही व्हॅल्यूज वापरून आपल्याला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आहे का नॉन स्पॉन्टेनियस आहे हे फाइंड करता येते. याचं जर टेम्परेचर वाढवलं तर ती रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियसच येणार. याच्यामध्ये टेम्परेचर कमी केलं तर ती रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस मध्येच येणार. क्लिअर? ओके. हा चार्ट IMP आहे, एकदम व्यवस्थित लिहून घ्या. याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स जेव्हा येतील ना तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल की मॅडमने काय इम्पॉर्टंट आहे म्हणून सांगितलं. ओके, राईट डाऊन. क्लिअर? काय शंका आहे का याच्यामध्ये? एनी डाऊट? काहीच नाही, काय शंका येण्यासारखं नाहीच आहे. तर हे सगळं आपण 5वी 6वीला मायनस प्लस शिकतोय. लक्षात ठेवायला सोपं आहे. एक लक्षात ठेवा, नेहमी डेल्टा एच निगेटिव्ह पाहिजे आणि एंट्रॉपी वाढली पाहिजे, तरच रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मिळते, म्हणजे डेल्टा जी निगेटिव्ह मिळते. जर एंडोथर्मिक रिएक्शन असेल आणि डेल्टा एस निगेटिव्ह असेल, एंट्रॉपी डिक्रीज होत असेल, तर ती रिएक्शन नेहमी नॉन स्पॉन्टेनियस असते. आणि जेव्हा साइन इक्वल असतात दोघांचे पण, डेल्टा एच आणि डेल्टा एस दोघांचे पण साइन जर इक्वल असतील तर कसं लक्षात ठेवायचं? एक्झोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड ऍट लो टेम्परेचर, एंडोथर्मिक रिएक्शन्स फेवर्ड ऍट हाय टेम्परेचर. म्हणजे स्पॉन्टॅनिटी फेवर्ड होणार आहे त्याच्यामध्ये. हा, म्हणजे दोन्ही साइन सेम असतील, निगेटिव्ह निगेटिव्ह असतील तर ती रिएक्शन स्पॉन्टॅनियस ऍट लो टेम्परेचर, आणि दोन्ही साइन पण पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह असतील तर ती रिएक्शन स्पॉन्टॅनियस ऍट हाय टेम्परेचर. अशा पद्धतीने लक्षात ठेवायचं. ओके, ठीक आहे. आता नेक्स्ट पॉइंट बघा. टेम्परेचर ऍट इक्विलिब्रियम आपण बघणार आहे. टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम. आता आपण हे तर रिलेशन बघितलेलं आहे. हा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस ऍट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियमला डेल्टा जी किती असते रे? इज इक्वल्स टू 0. डेल्टा एस 0 असते का? नाही. इथं जी डेल्टा एस आहे ती सिस्टीमची आहे. आपल्याला डेल्टा एस सराउंडिंग 0 असते इक्विलिब्रियमला. हा, त्यामुळे डेल्टा एस 0 नाही घेणार. इक्विलिब्रियमला फक्त डेल्टा जी इज 0. त्यामुळे इक्वेशन काय मिळेल सांगा? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू काय मिळेल? टी डेल्टा एस. सो टी इज इक्वल्स टू काय मिळेल? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. म्हणजे आपल्याला जर एखाद्या रिएक्शनची डेल्टा एच दिली असेल आणि डेल्टा एस दिली असेल तर आपल्याला हे जे टेम्परेचर मिळणार आहे, दिस टेम्परेचर इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. बघा, दिस टी इज
इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. ओके, आता थोडस लक्ष द्या. सपोज एखाद्या रिएक्शनचं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आहे 600 केल्विन आहे असं समजूया. इकडे लक्ष द्यायचं. एखाद्या रिएक्शनचं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मी फाइंड केलंय, किती आहे? 600 केल्विन. हा, आणि त्या रिएक्शन मध्ये डेल्टा एच निगेटिव्ह आहे आणि डेल्टा एस पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्हच आहे. डेल्टा एस पण निगेटिव्ह आहे आणि डेल्टा एच पण निगेटिव्ह आहे. आता आपल्याला हे जे टेम्परेचर मिळालं ते इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आहे. इक्विलिब्रियमला ती रिएक्शन काय असणार आहे? इक्विलिब्रियम मध्येच असणार आहे. मला ती रिएक्शन स्पॉन्टॅनियस करायची आहे. मग मी हे जे टेम्परेचर आहे 600 केल्विन, हे टेम्परेचर वाढवू, इन्क्रीज करू का डिक्रीज करू दे, मला रिएक्शन स्पॉन्टॅनियस होण्यासाठी. आता रिएक्शन काय झाले आहे? 600 केल्विन हे टेम्परेचर आहे आणि या टेम्परेचरला ती रिएक्शन नॅचरली इक्विलिब्रियम मध्ये असणार आहे. मला ती रिएक्शन स्पॉन्टॅनियस करायची आहे, फॉरवर्डला शिफ्ट करायची आहे, प्रोडक्ट साइडला मला पाठवायची आहे ती रिएक्शन. ती रिएक्शन स्पॉन्टॅनियस करायची आहे. मग स्पॉन्टॅनियस करण्यासाठी हे जे टेम्परेचर आहे, कारण म्हटलं ना दोन्ही साइन जर सेम असतील तर रिएक्शन टेम्परेचर वरती डिपेंड येते. मग हे 600 केल्विन टेम्परेचर पेक्षा टेम्परेचर मी इन्क्रीज करू का डिक्रीज करू, हे कशावरून ठरवणार तुम्ही? डेल्टा एच आणि डेल्टा एस साइन वरून. एनीबडी? टेम्परेचर इन्क्रीज करायचं का डिक्रीज करायचं? व्हेरी गुड. डेल्टा एच इज निगेटिव्ह. निगेटिव्ह म्हणजे काय? एक्झोथर्मिक आहे आणि एक्झोथर्मिक रिएक्शन्स फेवर्ड ऍट लो टेम्परेचर. म्हणजे मला कंपल्सरी टेम्परेचर 600 पेक्षा कमी घेतलं पाहिजे, तरच ती रिएक्शन काय होणार, तरच मला डेल्टा जी निगेटिव्ह मिळणार आणि ती रिएक्शन स्पॉन्टॅनियस होणार. म्हणजे दिस रिएक्शन इज फेवर्ड बिलो 600 केल्विन. सपोज जर मी असं घेतलं, डेल्टा एच निगेटिव्ह आणि डेल्टा एस पॉझिटिव्ह घेतले, वेदर दिस रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर? नो. काहीही करा, रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टॅनियसच मिळणार आपल्याला. म्हणजे तुम्ही टेम्परेचर 600 घ्या, 600 पेक्षा कमी घ्या, 600 पेक्षा जास्त घ्या, रिएक्शनची स्पॉन्टॅनिटी टेम्परेचरवर डिपेंड नाहीये. कारण डेल्टा एच जर निगेटिव्ह असेल आणि डेल्टा एस जर पॉझिटिव्ह असेल तर ती रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टॅनियस असणार आहे ऍट ऑल टेम्परेचर. आणि जर मी हा पॉझिटिव्ह घेतला आणि हा निगेटिव्ह घेतला, काय वाटेल ते करा, टेम्परेचर मध्ये रिएक्शन ऑलवेज नॉन स्पॉन्टॅनियसच मिळणार. क्लिअर? अशा पद्धतीने क्वेश्चन असतात. ओके, राईट डाऊन दिस. टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम. Okay, now next one, gives energy and equilibrium constant. त्याच्यामध्ये आपण आता रिलेशन बघणार आहे. लास्ट पॉइंट ह्या चॅप्टर मधला. रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी, स्टँडर्ड गिब्स एनर्जी म्हणजे डेल्टा जी स्टँडर्ड अँड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट के, किंवा नुसता डेल्टा जी अँड के पण आपण घेऊ शकतो. आता हे जे इक्वेशन आहे ते आपण डायरेक्ट घेणार आहे, प्रूव्ह नाही करायचं. आपल्याला केमिस्ट्रीमध्ये ते इक्वेशन डायरेक्ट दिलेलं आहे, ते बाय हार्ट करून टाकायचंय तुम्ही. दुसरं काहीही म्हणजे हे असं का आलं वगैरे काही विचारायचं नाहीये आपल्याला. हे आहे असं 12वीच्या सिलेबस साठी ते आहे असं घेतलेलं आहे. तुम्ही जसं बीएससी ला वगैरे जाल तिथं ते आपण रिलेशन प्रूव्ह करणार आहे. आता त्याची काहीही गरज नाहीये. डायरेक्ट रिलेशन काय आहे हे बघा. डेल्टा जी हे पार्टच व्हायला पाहिजे इक्वेशन, इज इक्वल्स टू डेल्टा जी स्टँडर्ड प्लस RT ln Q, where
क्यू इज द रिॲक्शन कोशंट. ओके, आणि आपण क्यू कसं काढतो? सपोज कोणती पण एखादी रिॲक्शन असेल, इकडे लक्ष द्या. सपोज हे आपण केमिकल इक्विलिब्रियम मध्ये 11वीला स्टडी केलं होतं. हे बघा, ही रिॲक्शन असेल टू गिव्स C प्लस D. इक्विलिब्रियम कोशंट म्हणजे सॉरी रिॲक्शन कोशंट क्यू म्हणजेच काय असणार आहे? सो क्यू इज इक्वल्स टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C रेस टू C, concentration of D raised to D, concentration of A raised to A and concentration of B raised to B. ओके, आणि आपण K पण काढत होतो. K पण काय आहे रे? सेम असंच व्हॅल्यू येते ना K ची पण. K सुद्धा आपण काय म्हणतो? सेम. C raised to C, D raised to D, A raised to A आणि B raised to B. म्हणजे क्यू आणि ए काय सेम आहे का? नाही. क्यू इज अ रिॲक्शन कोशंट, आणि इथं जे हे कॉन्सन्ट्रेशन आहेत C, D, A आणि B चे कॉन्सन्ट्रेशन, दीज आर नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन. के म्हणजे काय? हा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आहे, आणि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटला रिॲक्टंट आणि प्रोडक्टचे कॉन्सन्ट्रेशन काय असतात? इक्विलिब्रियमचेच असतात. हे जे कॉन्सन्ट्रेशन आहेत हे इक्विलिब्रियमचे कॉन्सन्ट्रेशन आहेत, आणि हे जे कॉन्सन्ट्रेशन आहेत ते नॉन इक्विलिब्रियमचे कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे इक्विलिब्रियम मिळायच्या अगोदर, इक्विलिब्रियम अटेंड व्हायच्या अगोदर एचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होतं, बीचं काय होतं, सीचं काय होतं, डीचं काय होतं, हे जे आहे ना त्याला आपण रिॲक्शन कोशंट म्हणतो. क्यू ची व्हॅल्यू आपण असं काढतो. मग C, D, A आणि B ह्यांचे जे कॉन्सन्ट्रेशन आहेत दीज आर नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन, आणि इथं जे वापरले दीज आर इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन. जेव्हा रिॲक्शन इक्विलिब्रियम मध्ये जाते त्यावेळेला एचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे, बीचं किती आहे, सीचं किती आहे, डीचं किती आहे, त्याच्यावरून आपण हा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट काढतो. लक्षात आला? क्यू आणि के वेगळा आहे. क्यू इज अ रिॲक्शन कोशंट and K is a equilibrium constant. ओके, लक्षात आला? म्हणजे अशा पद्धतीने आपण Q काढतो. ओके, आता जस्ट सी हिअर, ऍट इक्विलिब्रियम ला सपोज मी रिॲक्शन आता घेणार आहे ऍट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम ला Q इज इक्वल्स टू काय मिळणार रे? इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट एवढीच व्हॅल्यू असणार आहे की नाही Q ची? ऍट इक्विलिब्रियमला Q इज इक्वल्स टू काय मिळणार मला? K मिळणार आहे, आणि डेल्टा जी काय असणार आहे इक्विलिब्रियमला? डेल्टा जी इक्वल्स टू 0. सो इक्वेशन बिकम्स हा 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा जी स्टँडर्ड प्लस RT ln. आता Q च्या ऐवजी मी काय वापरणार इथं? K, कारण मी इक्विलिब्रियमला घेते सगळं आता. हा, त्यामुळे क्यू च्या ऐवजी मी काय वापरला? इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट वापरला. म्हणजेच काय मिळेल मला सांगा? डेल्टा जी स्टँडर्ड इज इक्वल्स टू काय मिळेल? मायनस RT ln K. लक्षात येत आहे? किंवा हाच फॉर्म्युला मी ln म्हणजेच काय लॉग टू बेस ई च्या ऐवजी मी कशामध्ये कन्वर्ट करते? लॉग टू बेस 10. मग कसं येईल सांगा? डेल्टा जी स्टँडर्ड इज इक्वल्स टू मायनस 2.303 RT log टू बेस 10 K. लक्षात आला? हा फॉर्म्युला असा आला. आता हाच फॉर्म्युला मी अजून एका पद्धतीनं कन्वर्ट करू शकते. बघा, डेल्टा जी हे बघा, आता तुम्ही दोन्ही घेऊ शकता. हे बघा, लॉग K इज इक्वल्स टू काय येईल रे? लॉग K इज इक्वल्स टू हा काय येईल? मायनस डेल्टा जी स्टँडर्ड अपॉन 2.303 RT. आता हा लॉग इकडे घेतल्यावरती हे मॅथमॅटिक्स मध्ये झालेलं आहे. K इज इक्वल्स टू लॉग टू बेस 10 आहे, म्हणजे 10 रेस टू काय येणार रे? मायनस डेल्टा जी स्टँडर्ड 2.303 RT. हे पण फॉर्म्युले तुमच्या बुक मध्ये नाहीयेत, टेक्स्ट बुक मध्ये हे फॉर्म्युले नाहीये. हे फॉर्म्युले कन्वर्ट करता यायला पाहिजेत. JEE ला हा क्वेश्चन येऊन गेलेला आहे. असे 4 फॉर्म्युले दिले होते, आणि विच इज नॉट करेक्ट, विच इज करेक्ट, अशा टाइपचा क्वेश्चन होता नीटला आणि JEE ला. आता हाच फॉर्म्युला त्या पॅटर्न मध्ये मी कसं लिहू शकते? K इज इक्वल्स टू
आता लॉग टू बेस ई आहे, म्हणजे ई रेस टू मायनस डेल्टा जी स्टँडर्ड अपॉन आर टी. लक्षात आलं का? आणि मेन फॉर्म्युले हे पण आहेत आपल्याला जे लागणार आहेत. आपल्याला मेन हा लागतो, आपण लॉग टू बेस 10 वापरणार आहे. ह्या दोन्हींचंच कन्वर्जन मी अशा पद्धतीनं पण केलेलं आहे. क्लिअर? ओके, राईट डाऊन, लिहून घ्या. हे रिलेशन आपल्याला लागणार आहे. हा फॉर्म्युला आपण डायरेक्ट घेतलेला आहे, हा प्रूव्ह वगैरे काही करायचं नाही. डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी स्टँडर्ड प्लस आर टी एल एन क्यू. डेल्टा जी स्टँडर्ड म्हणजे काय? गिव्स एनर्जी ऍट स्टँडर्ड कंडिशनला. स्टँडर्ड कंडिशन म्हणजे काय? प्रेशर 1 बार असलं पाहिजे, कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर 1 मोलर पाहिजे, आणि रिॲक्शन कॅरीड आउट ऍट 298 केल्विन असली पाहिजे. म्हणजेच त्यावेळची जी डेल्टा जी आहे त्याला आपण तो स्टँडर्ड, ही रेग्युलर डेल्टा जी. लिहून घ्या हे सगळं. हाच फॉर्म्युला मग केसी आणि केपी मध्ये पण आपण कन्वर्ट करतो. हा, आता पीपीटी वरती जो एक प्रॉब्लेम येतोय ना, आता आपण इथं आपला पॉइंट क्लिअर झालेला आहे. पीपीटी वरती जो प्रॉब्लेम येतोय तो पटकन लिहून घ्या जरासा अगोदर, किंवा तो बघून ठेवा. बघितला? बघा, काढा मॅडम सर. बघा काय दिलाय प्रॉब्लेम आपल्याला. स्टेट whether following reaction are spontaneous or not. Further state whether they are exothermic or endothermic. ओके, ठीक आहे, बघूया आपण. हा, काढून टाका सर. बघा पहिल्यांदा दिलेला आहे, पहिला ए, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू -110 किलो जूल. डेल्टा एस इज इक्वल्स टू प्लस 40 जूल पर केल्विन ऍट 400 केल्विन. आणि आपल्याला काय सांगितलंय? स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस ऑर नॉट, अँड फर्दर स्टेट वेदर इट इज एक्झोथर्मिक ऑर एंडोथर्मिक. ओके, आता याच्यावरून तर पहिलं शेवटच्याचा आन्सर येते. डेल्टा एच निगेटिव्ह आहे, त्यामुळे ती रिएक्शन एक्झोथर्मिक असणार आहे. हा, म्हणजे पहिला पॉइंट तर झाला आपला. डेल्टा एच निगेटिव्ह, सो रिएक्शन एक्झोथर्मिक. आता रिएक्शन स्पॉन्टेनियस का नॉन स्पॉन्टेनियस आपल्याला काढायचंय. मग आपण त्यासाठी डेल्टा जी फाइंड करूया. डेल्टा जी जर निगेटिव्ह आली, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस येणार, आणि डेल्टा जी पॉझिटिव्ह आली, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस येणार. बघूया आपला फॉर्म्युला काय. डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. ओके, बघा
डेल्टा एच कशामध्ये आहे, किलो ज्यूल मध्ये आहे, आणि डेल्टा एस कशामध्ये आहे, ज्यूल मध्ये आहे. तर पहिल्यांदा ते कन्वर्ट करायला पाहिजे, कोणत्या तरी एका युनिट मध्ये घ्या. मग हे पण ज्यूल मध्ये कन्वर्ट करूया आपण. किती येईल सांगा, -1,1,0,0,0 ज्यूल. हा, मी ज्यूल मध्ये कन्वर्ट केले अगोदर. किलो ज्यूलचं कन्वर्जन ज्यूल मध्ये केलंय. ओके, काय येईल सांगा मग मला आता. 1,1,0,0,0 मायनस टेम्परेचर किती आहे रे, 400 इंटू डेल्टा एस किती आहे रे, 40. किती येणार बघा आता, 1,1,0,0,0 मायनस, हा, हे किती येईल सांगा. आता हे डेल्टा जी पॉझिटिव्ह येईल का निगेटिव्ह येईल, नॅचरली पॉझिटिव्ह येणार आहे. आणि रिॲक्शन काय असणार आहे, नॉन स्पॉन्टेनियस असणार आहे. मग फाइंड करा किती येते डेल्टा जी. एक सेकंड, नाही, हा सॉरी, तेच मी म्हणाले काहीतरी चुकते. हा सॉरी, डेल्टा एच पण आपल्याला निगेटिव्ह दिलेलं आहे. मायनस, आता काय येणार आहे, नॅचरली मायनसच येणार आहे. किती येते बघा बरे, 0, हा 0, 0, 6, 2, 1. हे कशामध्ये आले, जूल मध्ये. किलो जूल मध्ये किती येईल सांगा, -126 किलो जूल येणार. हा, मला आन्सर कसं येणार, डेल्टा जी निगेटिव्ह, सो रिॲक्शन काय येणार आहे, रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस. 2 मार्काचा क्वेश्चन असतो. डेल्टा एच निगेटिव्ह आहे, त्यामुळे रिॲक्शन एक्झोथर्मिक फाइंड केली आपण. आणि डेल्टा जी फॉर्म्युला प्रमाणे सगळ्या व्हॅल्यू पुट करून काय मिळालं आपल्याला, निगेटिव्ह मिळालं. डेल्टा जी निगेटिव्ह असेल तर ती रिॲक्शन काय असते, स्पॉन्टेनियस असते. समजला पॉइंट. ओके, आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, त्याच्याच खाली त्यांनी बी पार्ट दिलाय. बी पार्ट, क्वेश्चन ए बघितला आपण, आता क्वेश्चन बी बघा. हा, बी मध्ये काय दिले, डेल्टा एच +50 किलो ज्यूल दिले आणि डेल्टा एस -130 ज्यूल दिलेलं आहे आणि टेम्परेचर दिलेलं आहे ऍट 250 केल्व्ही. ओके, आता आपल्याला ही रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस आहे का नॉन स्पॉन्टेनियस आहे फाइंड करायचे. आपण ह्याच्यावरून पण सांगू शकतो, जर डेल्टा एच पॉझिटिव्ह असेल आणि डेल्टा एस जर निगेटिव्ह असेल तर ती रिॲक्शन नेहमीच काय ते रे, नॉन स्पॉन्टेनियस येते. म्हणजे अगदी सॉल्व्ह करायची पण गरज नाहीये. म्हणजे इथं कंपल्सरी डेल्टा जी पॉझिटिव्हच येणार, काही करा तुम्ही. कारण डेल्टा एच पॉझिटिव्ह असेल आणि डेल्टा एस निगेटिव्ह असेल तर ती रिॲक्शन टेम्परेचर वरती डिपेंड नसते. इट इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस ऍट ऑल टेम्परेचर अँड प्रेशर. पण तरी पण आपण सॉल्व्ह करून बघूया. आता इथं डेल्टा एच पॉझिटिव्ह आहे. डेल्टा एच पॉझिटिव्ह म्हणजे रिॲक्शन काय असणार आहे, एंडोथर्मिक. रिॲक्शन एंडोथर्मिक. ओके, आता डेल्टा जी पॉझिटिव्ह येते की नाही बघूया आपण, यायलाच पाहिजे. डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. आता डेल्टा एस जूल मध्ये, हे पण जूल मध्ये कन्वर्ट करा, 50,000 जूल मायनस टी टेम्परेचर किती आहे, 250 इंटू डेल्टा एस काय आलं, -130. हे सगळं सॉल्व करा. डेल्टा जी, आय थिंक डेल्टा जी येणार आहे +82,500 जूल, किंवा किलो जूल मध्ये किती येईल, 82.5 किलो जूल. डेल्टा जी पॉझिटिव्ह मिळणार आहे, त्यामुळे रिॲक्शन काय असणार आहे, नॉन स्पॉन्टेनियस.
एकदम सोपे क्वेश्चन असतात, काही अवघड नाही. डायरेक्ट फॉर्म्युला यूज करायचा आहे, व्हॅल्यू पुट करायचं आहे. फक्त इथं मात्र थोडस तुम्ही काय करायला पॉइंट आउट करा. हे किलो ज्यूल मध्ये दिले, हे जूल मध्ये दिले. एक तर दोन्ही किलो ज्यूल मध्ये घ्या किंवा तुम्हाला जसं सोपं वाटेल तसं दोन्ही जूल मध्ये तरी घ्या. त्या पद्धतीनं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा. समजलेला? एवढंच त्यांनी स्टेट करायला सांगितलं होतं. एक तर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आहे का नॉन स्पॉन्टेनियस आहे, और इट इज एक्झोथर्मिक और एंडोथर्मिक. ओके. नेक्स्ट प्रॉब्लेटिव्ह असतील, सेम असतील, सेम साइन असेल तर आपण काय म्हणतो, एक्झोथर्मिक रिएक्शन असेल तर लो टेम्परेचर, एंडोथर्मिक रिएक्शन असेल तर हाय टेम्परेचरला फेवर असणार आहे. ही रिएक्शन नॅचरली एक्झोथर्मिक आहे, सो रिएक्शन is spontaneous at exothermic reactions are favored at low temperature. At low temperature म्हणजेच काय असणार आहे, below 1464 केल्विन. म्हणजे at low temperature, that is below 1464 केल्विन ला. त्याच्यापेक्षा कमी टेम्परेचर असेल तर ती रिएक्शन स्पॉन्टेनियस असणार आहे. अँड अबव 1464 केल्विन इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. लक्षात आलं का? हे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर काढले आपण. मग ह्या दोन साइन वरून आपण लक्षात ठेवायचं की ती रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अबव टेम्परेचरला आहे का बिलो. आपल्याला माहित आहे दोन्ही साइन जर निगेटिव्ह असतील, डेल्टा एच आणि डेल्टा एस दोन्ही पण निगेटिव्ह मध्ये असेल तर रिएक्शन इज फेवर्ड ऍट लो टेम्परेचर. म्हणजे टेम्परेचर 1464 पेक्षा काय असलं पाहिजे, कमी असलं पाहिजे, तरच ती रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होणार. आणि ह्याच्यापेक्षा जास्त टेम्परेचरला जर ती रिएक्शन कॅरी केली तर ती रिएक्शन काय होणार आहे, नॉन स्पॉन्टेनियस होणार आहे. क्लिअर झाला का पॉइंट हा? ओके. बघा या प्रमाणात फाइंड करायचं आहे. फॉर अ रिएक्शन ऍट 25 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे टी किती येणार, 298 केल्विन. ह्या टेम्परेचरला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. त्यांनी दिलेलं आहे CO गॅस रिएक्शन दिलेली आहे बघा, प्लस ट्वाइस H2 गॅस टू गिव्स काय मिळणार, ही 11वीची रिएक्शन आहे. CH3OH, CO आणि H2 वॉटर गॅस, त्यालाच आपण सिन गॅस इट इज युज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहोल. ओके. CH3OH. ह्या रिएक्शनची, या पूर्ण रिएक्शनची डेल्टा जी स्टँडर्ड दिलेली आहे -24.8 किलो जूल, आणि प्रत्येकाचे पार्शल प्रेशर दिलेले आहेत. ओके. पार्शल प्रेशर दिलेलं आहे बघा बरं. पार्शल प्रेशर ऑफ CO दिलेला आहे 4 बार. पार्शल प्रेशर ऑफ H2 तो पण दिलेला आहे 2 बार. आणि पार्शल प्रेशर ऑफ CH3OH, सगळे गॅसेस आहेत त्यामध्ये प्रेशर येणार आहे ते दिलेलं आहे 2 बार. आणि आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, डेल्टा जी स्टँडर्ड फाइंड करायचंय. सॉरी, डेल्टा जी फाइंड करायचंय. फॉर्म्युला काय येईल सांगा आपला. आता हे पार्शल प्रेशर आहे, इक्विलिब्रियम प्रेशर नाहीये, ते पार्शल प्रेशर आहे म्हणजे क्यू ची व्हॅल्यू येणार आहे. ओके. मग काय येईल आपला फॉर्म्युला, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी स्टँडर्ड प्लस 2.303 RT लॉग क्यू. येते का लक्षात? लॉग क्यू येणार आहे किंवा QP प्रेशरशी रिलेटेड येणार आहे, लॉग QP. ओके. हाच फॉर्म्युला अजून कसं लिहिणार आपण बघा, डेल्टा जी स्टँडर्ड प्लस 2 पॉइंट, किंवा तुम्ही काय करू शकता, अगोदर सेपरेट QP फाइंड करा. QP सेपरेट फाइंड करून मग व्हॅल्यू आपण त्याच्यामध्ये पुट करू शकतो. आता QP कसं फाइंड करणार बघा, आठवते ना. हे मी थोडस रब करते, ह्या व्हॅल्यू सगळ्या तुम्हाला माहित झालेल्या आहेत आता. ह्या रिएक्शन साठी मागच्या वर्षी आपण स्टडी करत होतो. QP इज इक्वल्स टू पार्शल प्रेशर, इक्विलिब्रियम मध्ये बघितलेलं आपण, हे पार्शल प्रेशर ऑफ काय येणार, CH3OH डिवायडेड बाय
पार्शल प्रेशर ऑफ CO इंटू पार्शल प्रेशर ऑफ H2 हा 2 पॉवरला जाणार रेस टू 2. ओके, आता पार्शल प्रेशर ऑफ CH3OH किती दिले आपल्याला त्यांनी 2 बार 2 अपॉन पार्शल प्रेशर ऑफ CO किती दिलेलं आपल्याला रे 4 इंटू 2 म्हणजे QP किती मिळणार आपल्याला 1:4 मिळणार आहे. येते लक्षात 1:, एक सेकंड, प्रेशर ऑफ H2 किती आहे रे 2 आहे 2:2 किती येणार 4 येणार म्हणजे 1:8 येणार आहे. सॉरी इथं H2:2 H2 चं प्रेशर किती दिले पार्शल प्रेशर ऑफ H2 किती दिलेलं आहे 2 आहे 2:2 4 1/8 1/8 म्हणजेच किती येणार सांगा 0.1 हा किती येते पूर्णपणे करून 125. आता ही व्हॅल्यू सगळ्या पुट करा आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. डेल्टा जी स्टँडर्ड दिलेला आहे आपल्याला किती दिलाय डेल्टा जी स्टँडर्ड -24.8 किलो जूल आहे. एकतर ते जूल मध्ये कन्वर्ट करा किती येणार सांगा मग जूल मध्ये -24800 प्लस 2.303 इंटू R 8.314 इंटू टेम्परेचर 298 इंटू लॉग ऑफ QP ची व्हॅल्यू किती काढली आहे 0.125. ओके, हे सगळं सॉल्व करा. पहिल्यांदा लॉग ऑफ 0.125 बघा बरं किती येते. हे सॉल्व करा, तुम्हाला लक्षात येईल. ट्राय करा. फाइनल आंसर है -29,953 जूल पर मोल. हे डेल्टा जी येणार आहे. कॅल्क्युलेशन करा, लक्षात येईल तुमच्या. हे सगळं सॉल्व करा व्यवस्थित. ओके, झाले सगळ्यांचं लिहून? ठीक आहे. उद्या हा चॅप्टर आपला इथे सगळा फिनिश झालाय. सगळ्या टाइपचे प्रॉब्लेम्स पण घेतलेत मी. उद्या आपण एक्सरसाइज सॉल्व करू सगळी, आणि त्याच्यामध्ये पण काही थोडेफार प्रॉब्लेम्स दिलेले आहेत, जास्त नाही आहेत. ते प्रॉब्लेम परत आतापर्यंत आलेले प्रॉब्लेम हे सगळे आपण ट्राय करूया नंतर. येताना हा चॅप्टर मात्र परत एकदा व्यवस्थित रीड करून या.